नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज नूतन भिडियो आपण मानक स्वागत। बंधुगण, प्रत्येक मनुष्य को तांकर निजर कर्मर फल भोगिबाकु पड़िथाए। जड़े व्यक्ति जो भली भाबरे कर्म करिथाए, मृत्यु परे ताकु सेही भली भाबरे पुनर्जन्मरे जन्म नेबाकु पड़िथाए। किए कुकुर होई जन्म हुए तो किए छेड़ी होई जन्म हुए तो किए मेढा होई जन्म हुए। हिंदू शास्त्र अनुसार पृथ्वी में बास करुवा समस्त मनुष्य प्रति निज कर्म अनुसार विभिन्न जनी रे जन्म नहीं थांती एवं निजर कृत कर्मर परिणाम भोग करिथांती। किछि शास्त्र रे एहा मध्य वर्णित अछि जे जो मनुष्य निज जीवन रे अत्यधिक मात्रा रे पाप करिथाए, से एभली एक जनी रे जन्म हुए जेउठारे से निजर कष्ट काहाकू कहि परिबो नाही, किए निजर दुख कहा सह बांटी पारिबो नाही। तेबे बंधुगण, आज भिडियो रे आमे जानिबा जे मनुष्य को तार जीवन रे केउ कर्म करिबा उचित नुहे, नचेत से तार परजन्म रे कुकुर रूप रे जन्म नहीं थाए एवं तार सारा जीवन से छटपट रे ही जीवन बिताई थाए। एही विषय रे भगवान श्रीकृष्ण कौन कहिसंती एवं मनुष्यर केउ पाप पाई सेही कुकुर जनी रे जन्म नहीं थाए, चलंतु जानिबा। थरे देवी राधा भगवान श्रीकृष्ण को भेटिबाकु गले एवं कहले कि हे कृष्ण, मु जेतेबेले आज आपनको देखा करबाकु आसुथिली सेतेबेले रास्ता रे कुकुरटीए देखिली एवं सेही कुकुरटीए खाद्य खोजुथिबार एपट सेपट होउथिबार देखिली एवं अन्य एक स्थान रे जण व्यक्ति खाद्य खाउथला एवं कुकुरटी जाई सेही व्यक्ति पाखरे बसिला एवं से कुकुरटी भाबुथिला जे सेही व्यक्ति जनक ताकू मध्य किछि खाइबाकु देबो, किंतु सेही व्यक्ति जनक एकाकी ही समस्त खाद्य को ग्रहण करदैथिले एवं कुकुर को किछि मध्य खाइबाकु देले नाही। फଳରେ कुकुरटी भोकिला अवस्था रे सेही जागारू चलीगला। हे प्रभु, एहा देखि मो मनरे दुईटी प्रश्न आसुछि एवं मु चाहुछि आपण मते सेही प्रश्नर उत्तर दियंतु। एवं एहा शुणी भगवान श्रीकृष्ण हसी हसी कहले, हे देवी, तुम मनरे जहाँ किसी भी प्रश्न अच्छी ताहा तुम मते निसंकोचरे पचारि पारिब, निश्चय तुमर जिज्ञासा को शांत करिबि। राधाराणी कहले, हे प्रभु, मोर प्रथम प्रश्न हेउछि केउ पाप पाई मनुष्य कुकुर जन्म नहीं थाए एवं जड़े व्यक्ति तार जीवन रे केउ कर्म करिबा उचित नुहे एवं मोर द्वितीय प्रश्न हेउछि कुकुर को रोटी खाइबाकू किंबा खाद्य खाइबाकू देले आमको क्यों पुण्य मिलता एवं यह शुणी भगवान श्रीकृष्ण कहले, हे देवी, मु तुमको एक कहानी सुनाउछि जहाको सुनिबा परे तुमे तुमर समस्त प्रश्नर उत्तर पाइजिब, किंतु तुमे एहाको संपूर्ण एकाग्रतार सहित सुनिब। श्रीकृष्ण कहानीटी आरंभ करी कहले, थरे भगवान श्रीराम निज राज्य सभारे बसिथिले एवं सेतिके बेले से जड़े कुकुरर कांदिबार शुणिले एवं से सही सभार उपस्थित राज्यपाल को एवं से सही सभार द्वारपाल को कुकुर को सही स्थान घौड़ाई देवाक कहले एवं द्वारपाल सही कुकुर को जाई घौड़ाई देला एवं ता पर दिन मध्य जेतेबेले श्रीराम राज्य सभारे बसिथिले कुकुरटी पुणी सही स्थान रे आसी बसिला एवं प्रभु श्रीराम किछि कहिबा मात्रे सही कुकुरटी पुणी जोर रे कांदिला। एथर मध्य द्वारपाल से कुकुरटी को घौड़ाई देले। तृतीय दिन मध्य से समान घटना घटिला एवं यह देखि भगवान श्रीराम गुप्तर चिंता कले जे कौन कारण हेतु यह कुकुरटी बारंबार मो राज्यसभा आगर बसी कांदुछि, ताकू तो केही मध्य आघात देनाहांती, तथापि से कुकुरटी बारंबार प्रतिदिन आसी काहे से स्थान रे कांदुछि। एहा भाबी श्रीराम द्वारपाल को आदेश देले जे सेही कुकुर को मो सामना को नहीं आस एवं द्वारपाल से कुकुरटी सम्मुखरे जाए कहला, हे कुकुर, तू काहेकि सबुदिन ए राज्यसभा आगरे आसी कांदुछु, तेबे तू चल, भगवान श्रीराम तांको दरबार को तोते डाकिछंती। एहा सुनी कुकुरटी द्वारपाल को कहला, हे साधु, मो जड़े कुकुर एवं कुकुर मानक पई मंदिर, रोषेई घर, प्रासाद एवं गोशाला भली पवित्र स्थान को प्रवेश करने निषेध अच्छी, मते अशुद्ध बोली विवेचना कराए, तेणु मो प्रभु श्रीराम तो दरबार को जाइपारि नहीं। आपण जाई प्रभु को कहतु जे से जदि मते भेटिबाकू चाहती ताहले से निजे एठाकू आसी परिबे, किंतु मो सेठाकू जाइपारि नहीं। यह शुणी द्वारपाल श्रीराम को जाई समस्त कथा कहले एवं से
କୁକୁର, ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଦରବାର ସାମ୍ନାରେ ଆସି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୋ ଦ୍ୱାରପାଳ ତୋତେ କିଛି କୌଣସି ଆଘାତ ଦେଇଛି ନା ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଛି? କୁକୁରଟି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ମୋତେ କୌଣସି ଆଘାତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ପଚାରିଲେ, ହେ କୁକୁର, ତାହେଲେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏବଂ କୁକୁରଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଥରରେ ମାରିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରବାର ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ କାନ୍ଦୁଛି। କୁକୁରଟି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁକୁରର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ସୈନିକକୁ କହିଲେ ଯେ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ତୁମେ ମୋ ଦରବାରକୁ ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ସୈନିକମାନେ ଯାଇ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ରାଜ ଦରବାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏହି କୁକୁର ଯାହା କହୁଛି ଏହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ? ତୁମେ ଏହି କୁକୁରକୁ ପଥରରେ ଆଘାତ କରିଛ, ଯାହା ଫଳରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେହି କୁକୁର ତୁମର କେଉଁ ଅପରାଧ କରିଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ତମେ ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ? ଏବଂ ଏହା ଶୁଣି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଣି ଧରି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏହି କୁକୁର ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଲାଞ୍ଜ କମାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସିଏ ମୋର ସେ ଭିକ୍ଷା ଅନ୍ନମଳିଟାକୁ ଛୁଇଁଦେଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଏକ ପଥରରେ ତା ଗୋଡ଼କୁ ପ୍ରହାର କରିଲି ଏବଂ ପଥରଟି ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ସେହି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି କୁକୁର ଏକ ଅଜ୍ଞ ପ୍ରାଣୀ, ସେ କେବଳ ନିଜର ପେଟ ଭରିବା ପାଇଁ ଏପରି କରିଛି, କାହାର ଖାଦ୍ୟ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ କି ଅନୁଚିତ ସେ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଜାଣିଛ ଯେ କାହାକୁ ବିନା ଦୋଷରେ କୌଣସି ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି କୁକୁର ଜଣକ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମେ ହିଁ ଏହି ଅପରାଧ କରିଛ। ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ପଶୁ ଜୀବକୁ ଆଘାତ କରିଛ, ତେଣୁ ତମକୁ ହିଁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ସେହି କୁକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ହେ କୁକୁର, ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ତୋର ଅପରାଧୀ, ତେବେ ତୁ କହ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକୁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ? କୁକୁରଟି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟିଙ୍କୁ ଏକ ନଗରର ରାଜା ବନେଇ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଗୋଟିଏ ନଗରର ରାଜା ବନେଇ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ତାହାପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ଏବଂ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ଏକ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ଏକ ପ୍ରାସାଦକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ରାଜା ଭାବରେ ଘୋଷିତ କରାଗଲା। ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜା ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେହି କୁକୁରଟି ପ୍ରକୃତରେ ପାଗଳ ଥିଲା। ମୁଁ ତାର ଗୋଡ଼କୁ ପ୍ରହାର କରିଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବଦଳରେ ରାଜା ବନାଯାଉ ବୋଲି କହିଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କିଛି ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ କୁକୁରଟି କାହିଁକି ଏମିତି କଲା ଏବଂ କିଛି ଲୋକମାନେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କୁକୁରଟି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବଦଳରେ ରାଜା କାହିଁକି କଲା? ଏବଂ ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ସେହି କୁକୁର ହିଁ ଦେଇପାରିବ। ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେହି କୁକୁରକୁ ଯାଇ ପଚାରିବାରୁ କୁକୁରଟି ହସି ହସି କହିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲି? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏକ ରାଜା ଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲି। ସେମାନେ ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା ବି ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତାର ଅଧା ଭାଗ ଛଡ଼େଇ ନେଉଥିଲି। ଯିଏ ଦେଉନଥିଲା ମୋ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କହି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଉଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପାପ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଜୀବନରେ କୁକୁର ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ପାପର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲି
ଯେମିତିକି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅହଙ୍କାରରେ ପାପ କରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ କୁକୁର ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବେ ଯେ କୁକୁରର ଜୀବନ କେତେ କଷ୍ଟକର, ଖାଦ୍ୟ ଟିକେକ ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ କେତେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁକୁରର ଏହି କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ରାଜା କରେଇଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବୀ ରାଧାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପରେ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଏବେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶୁଣ। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପାପ କରନ୍ତି, କୁକର୍ମ କରନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ କୁକୁର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ତେବେ ଜାଣି ରଖ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଅଜାଣତରେ କରିଥିବା ପାପ ତାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁକୁର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଭିକାରୀମାନେ ତମ ଗୃହକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ମାଡ଼ ଦେଇ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ତମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଖାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେବୀ ରାଧା ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଘରକୁ ଆସୁଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି। ଗାଈ ବା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି। କଣ ଭଗବାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ଆରାଧନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସିକରି କହିଲେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଗଙ୍ଗାକୁ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପୁଣି ସେହି ପାପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ କଣ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏନି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ରାଧେ, ଗଙ୍ଗାରେ କେବଳ ସେହି ପାପ ଧୋଇ ହୁଏ ଯେଉଁ ପାପ ତମ ଅଜାଣତରେ ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିଶୁଣି କରିଥିବା ପାପ ତମେ ଯେତେ ବି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଥରେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାପ, ସେହି ପାପ କେବେ ବି ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଇନଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବୀ ରାଧାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଧେ, କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ନିର୍ମଳ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥାଏ। ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି କପଟ କିମ୍ବା ପାପ ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।